تو دوستو فائنلی آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں چند اہم اور امپورٹنٹ معروضی سوالات اور اس کے جوابات کے ساتھ، جو آپ کی کامیابی اور اچھے اسکور حاصل کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہونے والی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سوال اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ویڈیو ہم ڈالیں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی اور اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں سیدھے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، سید احمد شاہ کس مشہور شاعر کا اصلی نام ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں احمد فراز، خمار بارہ بنکوی اور معراج فیض آبادی، علی سردار جعفری۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا، یعنی احمد فراز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے کہ الہلال اور البلاغ اخبارات کس نے جاری کیے؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی، محمد علی جوہر اور ظفر علی خان۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے الہلال اور البلاغ اخبارات کس نے جاری کیے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی حسرت موہانی۔ سوال نمبر 3، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کس شاعر کا مصرع ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں ناصر کاظمی، کیفی اعظمی، ساحر اور جوش۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کس شاعر کا مصرع ہے؟ اس طرح کے سوالات آپ کو ایگزام میں آنے والے ہیں۔ بتائیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی ناصر کاظمی کے یہ الفاظ ہیں، مشرے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے کہ گل بقاؤلی کا قصہ کس مثنوی میں پیش کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال جو ہے UGC نیٹ میں بھی کئی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ ہمارے پاس آپشنز ہیں گلزار نسیم، شعلہ عشق، زہر عشق اور امن نامہ۔ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے گل بقاؤلی کا قصہ کس مثنوی میں پیش کیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی گلزار نسیم۔ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ اگلا سوال کیا ہے کہ دارالترجمہ کہاں واقع ہے؟ دارالترجمہ کہاں واقع ہے؟ آپشنز ہیں عثمانیہ یونیورسٹی، علی گڑھ، دہلی اور کلکتہ۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ پہلا، یعنی عثمانیہ یونیورسٹی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو کی قومی یونیورسٹی کہاں واقع ہے؟ اردو کی قومی یونیورسٹی کہاں واقع ہے؟ آپشنز ہیں حیدرآباد، دہلی، لکھنؤ اور کلکتہ۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی حیدرآباد۔ اگلا سوال ہے کہ میر کا انتقال کہاں ہوا؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ آپشنز ہیں دہلی، لکھنؤ، آگرہ اور بھوپال۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی لکھنؤ۔ ایک بھی سوالات کو آپ کو مس نہیں کرنا ہے، لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے، اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے کہ آزاد نظم کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ آزاد نظم کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں میرا جی، نون میم راشد، مجروح اور ساحر۔ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے آزاد نظم کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی نون میم راشد۔ اگلا سوال کیا ہے کہ امراؤ بیگم کس کی بیوی کا نام تھا؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ آپشنز ہیں میر، فیض، غالب اور مجاز۔ امراؤ بیگم کس کی بیوی کا نام تھا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا غالب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ امراؤ بیگم۔ اگلا سوال ہے کہ غزل میں 2 سے زائد اشعار میں بات مکمل کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے۔ غزل میں 2 سے زائد اشعار میں بات مکمل کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ہیں رباعی، قطع، مقطع اور مطلع۔
इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा यानी कता। अगला सवाल क्या है कि सफिया अख्तर किस शायर की बीवी थी? सफिया अख्तर किस शायर की बीवी थी? ऑप्शंस हैं गालिब, जानिसार अख्तर, मजरूह और फिराक। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी जानिसार अख्तर। अगला सवाल है कि खमरियात की शायरी के लिए कौन मशहूर हैं? खमरियात की शायरी के लिए कौन मशहूर हैं? ऑप्शंस हैं मुहसिन काकोरवी, सौदा, ज़ौक़ और फिराक। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए खमरियात की शायरी के लिए कौन मशहूर हैं? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी मुहसिन काकोरवी। अगला सवाल क्या है कि सबअ मुअल्लक़ा किन क़साइद को कहा जाता है? सबअ मुअल्लक़ा किन क़साइद को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं दौर क़दीम के क़साइद, काबा पर लटकाए गए क़साइद, मदीने में लटकाए गए क़साइद, ठीक है, दौर इस्लामी के क़साइद। ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए सबअ मुअल्लक़ा किन क़साइद को कहा जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी काबा पर लटकाए गए क़साइद। आगे बढ़ते हैं। तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है? तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है? ऑप्शंस हैं सौदा, ज़ौक़, गालिब और मीर। ये चार ऑप्शंस हैं। बताइए तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी सौदा। आगे बढ़ते हैं कि शहज़ादा बदर मुनीर किस मसनवी का किरदार है? शहज़ादा बदर मुनीर किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शंस हैं सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क और अली नामा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है पहला यानी सहरुल बयान। आगे क्या है कि शहज़ादी बदर मुनीर किस मसनवी की किरदार है? शहज़ादी बदर मुनीर किस मसनवी की किरदार है? ऑप्शंस हैं गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क और अली नामा। तो इस सवाल का भी राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी सहरुल बयान। दोस्तों इस वीडियो में और जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है वो सारे वीडियो में कुछ सवालात ऐसे हैं जो मुकर्रर यानी बार बार आपको बताए जा रहे हैं, जो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट हैं, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से सवालात और उसके जवाबात बैठ जाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि नज़्म चांद और तारे किसने लिखी? नज़्म चांद और तारे किसने लिखी? ऑप्शंस हैं जोश, इकबाल, गालिब और मीर। ये चार ऑप्शंस हैं। बताइए नज़्म चांद और तारे किसने लिखी? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी इकबाल। आगे क्या है कि नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा किसने लिखी? ऑप्शंस हैं इकबाल, जोश, फिराक और मजाज। तो इस सवाल का भी राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी इकबाल। अगला क्या है कि गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? ऑप्शंस हैं नुसरती, वजही, गवासी और इब्न नशाती। ये चार ऑप्शंस हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है पहला यानी नुसरती। अगला क्या है कि जुज़इयात निगारी के लिए कौन सी मसनवी मशहूर है? जुज़इयात निगारी के लिए कौन सी मसनवी मशहूर है? सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस हैं सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क और अली नामा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाता है? पहला यानी सहरुल बयान। आगे है कि शेरी सनातों के बयान के लिए कौन सी मसनवी मशहूर है? ठीक है, एक एक सवालात आपको दिए जा रहे हैं, एक एक सवालात जो आपके एक इम्तहान में आ सकते हैं और आप अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हर सवालात और उसके जवाबात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या है कि गुलजार नसीम, सहरुल बयान, यूसुफ जुलेखा और चंद्र बदन व माहयार। ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। बताइए शेरी सनातों के बयान के लिए कौन सी मसनवी मशहूर है? तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाता है? पहला यानी गुलजार नसीम। आगे क्या है कि आज का उर्दू अदब किताब किसने लिखी? ये हमारा 22वां सवाल है।
ऑप्शन हैं एजाज हुसैन खां, इबादत बरेलवी, अबुल्लैथ सिद्दीकी, गोपी चंद नारंग। 4 शख्स हैं। बताइए आज का उर्दू अदब किताब किसने लिखी, इसके मुसन्निफ राइटर कौन है? तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाता है? तीसरा यानी अबुल्लैथ सिद्दीकी। अगला सवाल क्या है कि पंजाब से उर्दू शुरू हुई का नजरिया किसने पेश किया? ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन हैं हाफिज महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी और ज्ञानचंद जैन। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाता है? पहला यानी हाफिज महमूद शिरानी का ये स्टेटमेंट है कि पंजाब से उर्दू शुरू हुई। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि दक्कन से उर्दू शुरू हुई, ये भी एक स्टेटमेंट है, नजरिया है, ये किसने पेश किया? ठीक है, ऑप्शन हैं ज्ञानचंद जैन, नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी और डॉक्टर जोर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाता है? दूसरा यानी नसीरुद्दीन हाशमी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो चंद अहम सवालात और जवाबात पर मुश्तमिल है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।